Dear viewers, we welcome you to this first virtual award presentation ceremony of the annual Roseswar Swaikya Barbayan Satriya Award, which we have been giving for the last 12 years from the Sangeet Satra. As you all know, the Sangeet Satra was established by late Roseswar Barbayan in the mid-1960s, and it was the first institution imparting systematic training in the Santriya dance and music in Assam. Before that, it was confined to the Satras, and it was Sri Barbayan who brought out the form to be taught among the people who are interested in dance and music of the state. In fact, it is his yeoman's contribution in setting up the institute in Guwahati that has paved the way for Satriya music, spreading its wings throughout the world now. In commemoration of the contributions of Roseswar Swaikya Barbayan, we in Sangeet Satra take the great pleasure of awarding people who have contributed immensely in the field of dance and music as a recognition of their services over the years. This year we have chosen Srimati Nita Vidyarthi, the famous critic, Sri Sunanam Budabhakat, a devoted Bhakat of the Kamalabari Satra, and Kalavati Devi, the Manipuri, famous Manipuri dancer, for awarding the Roseswar Swaikya Barbayan Award. This otherwise would have been presented in a glittering ceremony in Guwahati, as we normally do on the July 8th, which is the birthday of Roseswar Swaikya Barbayan. But because of the pandemic this year, we will not be able to hold it in the scale we had wanted or have been doing it for the last 11 years. So this is our earnest appeal to join by a virtual mode and encourage us in our endeavor to pay our respects and homage to these great awardees who have contributed immensely towards the promotion of the Sangeet, Nritya and other arts in their lifetime. I also take this opportunity of introducing Sangeet Satra, as I have already mentioned, that it was one of the first institutions of the state and the country to teach Satriya dance and music systematically, and it has completed its 52nd year this year. It is a great pleasure to inform you that the two able daughters of Roseswar Swaikya Barbayan, Srimati Rinjumani and Ranjumani, have carried forward the legacy since his demise. It has been a very painful and struggling existence in the last 52 years, but all have contributed towards holding us together, and because of the love and affection that we have received not only from the people of the state but all throughout the country, that the institution has reached this stage today. I, as the Executive President, again welcome you to this virtual award presentation ceremony, and we hope that you will give us the love and affection that you have been showering on us, the Sangeet Satra, for the last 52 years. Thank you very much. Namaskar. Moi Ukharani Boisya. 1985 চনতে শ্ৰদ্ধাৰ নৃত্যৰ গুৰু সংগীত নাটক অকাডেমি বঁটাপ্ৰাপক গুৰু ৰামকৃষ্ণ তালুকদাৰ দেৱৰ পৰা সত্ৰীয়া নৃত্যৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। সত্ৰীয়া নৃত্যধাৰাৰ বৰ্গ জোপাই হ'ল পুৰণা কমলাবাৰী সত্ৰৰ বৰবায়ন প্ৰয়াত ৰসেশ্বৰ শইকীয়াদেৱ। আমাৰ সকলোৰে জ্ঞাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে অসমত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে আগবঢ়োৱা বৃহৎ সম্পদসমূহ আছিল অতুলনীয়। এই অতুলনীয় সম্পদসমূহে আছিল সত্ৰ, নামঘৰ, অংকীয়া নাটকে আদি কৰি সকলো কলা আৰু সাহিত্য। অসমীয়া জীৱনৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ এই সত্ৰ আৰু নামঘৰৰ ভিতৰতে কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰৰ হেতু আৰম্ভ হৈছিল অংকীয়া নাটসমূহ, আৰু এই অংকীয়া নাটসমূহৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল এক জীৱন্ত নৃত্যধাৰা সত্ৰীয়া নৃত্য। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ অন্যতম শিষ্য বদলা পদ্মতাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা
পুৰণা কমলাবাৰী সত্ৰখনি হৈছে মূল সুঁতি। এই জীৱন্ত নৃত্যধাৰাটি প্ৰথমে সত্ৰ চাৰিবেৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু কেৱল পুৰুষৰ দ্বাৰাইহে এই নৃত্যধাৰাটি অব্যাহত হৈ আছিল। ভাগ্যবশতঃ আমি এনে এজন পুৰুষ পুৰণা কমলাবাৰী সত্ৰৰ বৰবায়ন হিচাপে লাভ কৰিলোঁ, যিগৰাকী মহামহিমী এই নৃত্যধাৰাটিক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ হেতু সত্ৰত সেৱা জনাই সত্ৰৰ চাৰিবেৰৰ পৰা উলিয়াই আনি মহিলাক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ লগতে আমাৰ সকলোৰে মাজত বিলাই দিলে। বৰ্তমান এই বৰগছজোপাৰ ছত্ৰছায়াতে আমি সকলোৱে এনেকৈ থিয় হ'ব পাৰিছোঁ। বৰবায়নদেৱে 1968 চনত আৰম্ভ কৰিলে সংগীত সত্ৰ নামেৰে এটি গীত নৃত্য আৰু বাদ্যৰ অনুষ্ঠান। ক্ৰমান্বয়ে এই সংগীত সত্ৰই অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষতো সংগীত জগতৰ এটি পৰিচিত নাম হৈ উঠিল। এই অনুষ্ঠানটিয়ে সত্ৰীয়া নৃত্য গীত আৰু বাদ্যৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠান কৰ্মশালা আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰি আহিছে। শ্ৰদ্ধাৰ এই কাণ্ডাৰী পুৰুষজনৰ প্ৰয়াণৰ পিছত সংগীত সত্ৰৰ আন বিষয়ববীয়াসকলে 8 জুলাই বৰবায়ন দেৱৰ জন্মদিনটোত ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়ন সত্ৰীয়া বঁটা নামেৰে এটি বঁটা ঘোষণা কৰাৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গীত নৃত্য আৰু বাদ্যৰো এটি উৎসৱ আয়োজন কৰি আহিছে। এইবেলি সমগ্ৰ বিশ্ব মহামাৰীৰ কবলত পৰা বাবে সকলো ধৰণৰ কাম কাজ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী স্থগিত হৈ থকা হেতু সংগীত সত্ৰই আজি 8 জুলাই তাৰিখে ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউবৰ জৰিয়তে এই বঁটা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী হাতত তুলি লৈছে। সেয়েহে আমি আজি অসমৰ কেইবাজনো স্বনামধন্য ব্যক্তিৰ আশীষ বাণী শিৰত লৈ আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে আমি আহিছোঁ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ প্ৰধান সম্পাদক শ্ৰী শ্ৰী কালশিলা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী কুসুম কুমাৰ মহন্তদেৱৰ ওচৰলৈ। নমস্কাৰ। আমি অসম সত্ৰ মহাসভাই বিশেষকৈ অতি আনন্দিত যে সংগীত সত্ৰই অসমৰ এজন উজুদা ব্যক্তি ৰোষেশ্বৰ শইকীয়া, আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ গুৰু বুলি ক'লে ভুল নহ'ব, তেখেত আমাৰ গুৰু। তেখেতৰ নামত এটি বঁটা যোৱা 2009 চনৰ পৰা প্ৰৱৰ্তন কৰি আহিছে। এইবাৰো সেই বঁটা দিয়া হ'ব আৰু সেইকাৰণে এটা আয়োজন কৰিছে। যিহেতু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত এখন ষ্টেজত গৈ সকলো লগ লাগি একেলগে কাম কৰিব নোৱাৰে, গতিকে ভিডিঅ'ৰ দৰে ভিডিঅ' ব্যৱস্থা কৰি সকলোৰে এটা বাণী লৈছে। আমাৰো বিচাৰিছে, আমিনো কি বাণী দিম, তথাপি আমি কৈছোঁ যিজন ব্যক্তিয়ে পুৰণা কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰা আহি গুৱাহাটীৰ কান্ধত এটা মাত্ৰ খোল লৈ ঘৰে ঘৰে গৈ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি যেনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিছিলে, যেনেকৈ তেখেতে কষ্ট কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা, মাধৱ গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা সংস্কৃতিটো আমাৰ প্ৰাণত সুমুৱাই দিব পাৰিছিলে, সেইজন ব্যক্তিৰ নামত এটা সুন্দৰ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি সংগীত সত্ৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু এই সংগীত সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সেইজন ব্যক্তিয়ে, স্বনামধন্য ৰোষেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নদেৱে। আজি 52 বছৰ হ'লহি আৰু এই 52 বছৰ তেখেত ঢুকোৱাৰ পিছত তেখেতৰ সুযোগ্য কন্যা দুয়োগৰাকী, ৰঞ্জুমণি আৰু ৰিঞ্জুমণি, দুয়োগৰাকীয়ে সুন্দৰকৈ পিতৃৰ সেই পৰিচালনা কৰি থৈ যোৱা, পিতৃয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা সংগীত সত্ৰ সুন্দৰভাৱে চলাই আছে। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আছে। আমি শুনাৰ মতে 440খনকৈ তেওঁলোকৰ বিদ্যালয় আছে বুলি শুনিছোঁ। গতিকে আমি দুয়োগৰাকী কন্যাকে আমি এই আপাহতে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটো সুন্দৰভাৱে যাতে হৈ যায় তাৰ বাবে আমি আশীষ প্ৰদান কৰিছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সুন্দৰভাৱে হৈ যাওক। আৰু ৰোষেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নৰ নাম আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত তেখেতে চৰকাৰৰ পৰা বা ৰাইজৰ পৰা যিমানখিনি স্বীকৃতি পাব লাগিছিল সেইখিনি পোৱা নাই। তেখেতৰ শিষ্যসকলে কিন্তু বহুত ওপৰলৈ উঠি গ'ল।
এইটো এটা আমাৰ দুখ থাকি গ'ল। তেখেতে জীৱিত কালত কিবা এটা পাব লাগিছিলে। এতিয়াও সময় আছে, চৰকাৰে যদি চিন্তা কৰে তেখেতৰ নামত এটা বঁটা প্ৰদান কৰিলে আমি আনন্দিত হ'ম। আৰু আমি এটা সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ নামটো আচলতে প্ৰথমতে আছিলে সন্ত সমাজ, তাৰপিছতে হ'ল অসম সত্ৰ সংঘ, আৰু অসম সত্ৰ সংঘৰ পৰা অসম সত্ৰ মহাসভা, এই মহাসভাৰ নামটোৰ লগত তেখেতো জড়িত আছিলে, তেখেতেই প্ৰস্তাৱ কৰিছিলে। সেইকাৰণে আমি তেখেতৰ ওচৰত ঋণী হিচাপে ভাবি লৈছোঁ, আৰু আমি সঁচাকৈ তেখেত য'তেই থাকক তালৈ আমি প্ৰণাম যাচিছোঁ। আৰু তেখেতে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক যাতে আশীষ নিৰ্মালি কৰে, আৰু গুৰু দুইজনৰ বাণী যাতে আমি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ, প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাৰে আশীষ বিচাৰি আৰু এইখিনিতে আমি সকলোকে ধন্যবাদ দি আমাৰ বক্তব্য এইখিনিতে। नमस्कार, मेरा नाम रिंजुमणि सैकिया। मैं सत्रिया नृत्य की कलाकार हूँ। संगीत क्षेत्र के भूतपूर्व अध्यापक, संगीत नाटक अकादमी बतापाप प्रयात रखेश्वर शइकिया बरबयन के नाम पे 2009 से लेकर 2019 तक ये बता असम तथा भारतवर्ष की अलग अलग जगहों के कलाकार तथा पंडित लोगों के बीच में ये बताते आ रहे हैं। इस साल 2020 में महामारी कोरोना के वजह से सभी लोगों को घर पर ही रहना पड़ा, इसीलिए इस वर्चुअल माध्यम फेसबुक तथा यूट्यूब के द्वारा रखेश्वर शइकिया बरबयन बता उत्सव आयोजन होने जा रहे हैं। इस उत्सव में स्वागत करना चाहती हूँ नृत्य समालोचक तथा पद्मश्री डॉक्टर सुनील कुथारी जी को। आइए हम उनकी मन की बातें व्यक्त करें। नमस्कार, मुझे बड़ी खुशी है कि पूज्य गुरु रसेश्वर शइकिया जी का जन्मदिन है। उनकी याद में मुझे कुछ कहना है। पहले तो गुरु जी को मेरे प्रणाम। गुरु जी ने जो काम किया है वो अद्वितीय है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। जब गुरु जी कमलाबाड़ी सत्र में थे तब मुझे वहाँ जाने का मौका मिला था, और जब मैं सत्रीय डांस पर रिसर्च कर रहा था तब गुरुजी ने मुझे बहुत मदद की थी। उन दिनों में वहाँ बड़े गुरु थे, मणि रामदत्त मुक्तियार, गायन गायन वगैरह, और मैंने जब वहाँ के नृत्य देखे तो उसका शास्त्रीय पक्ष क्या था वो समझाने में गुरुजी ने मुझे बड़ी मदद की थी। जब उन्होंने कमलाबाड़ी सत्र छोड़ दिया, गृहस्थ में प्रवेश किया, गृहस्थाश्रम में वो गुवाहाटी आए, तब उन्होंने सत्रीय नृत्य और लोगों को सिखाना भी शुरू किया। ये बहुत बड़ा महत्व का काम था। उन्होंने अपनी 2 पुत्रियों रिंजुमणि रंजुमणि दोनों को भी सिखाया, संगीत सत्र की भी स्थापना की, और जो आज की प्रमुख नर्तकियाँ हैं जैसे कि इंदिरा पिपिबोरा, शारुदी सैकिया और सारे और भी जो डांसर हैं उनको गुरुजी ने ट्रेनिंग दी थी। एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि तब तक सिर्फ सत्र में ही नृत्य सिखाया जाता था, वो बाहर नहीं सिखाया जाता था। परंतु गुरुजी ने ये बहुत बड़ा कदम उठा के नृत्य क्षेत्र में उसकी बड़ी सेवा की है। संगीत रत्न की स्थापना होने से उसका एक रेगुलर कोर्स बन पाया और उसकी शिक्षा परंपरागत किंतु व्यवस्थित ऑर्गेनाइज मैनर में होने लगी। गुरुजी बड़े सरल थे, निराभिमानी थे, बहुत प्यार से सिखाते थे, सबको कला का अवदान करते थे। तो हम आज उनके जन्मदिन पर उनकी याद में जो सम्मान दिया गया, मुझे भी आपने सम्मान किया है, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। गुरुजी को मेरे अनेक प्रणाम। आइए इस बार स्वागत करती हूँ कथक नृत्य की कलाकार, संगीत नाटक अकादमी भूतपूर्व सचिव पंडित गुरु जयंत कस्तूरबा जी को। आइए
उनकी मन की बातें व्यक्त करें। नमस्कार। गुरु रोसेश्वर साइकिया बड़बयान की स्मृति में आयोजित समारोह में आप सबों का अभिनंदन है मेरी ओर से और सभी भक्तजनों की ओर से जो इतनी दूर बैठे हैं गुवाहाटी से। और विशेष अभिवादन और आशीर्वाद गुरु जी की दोनों सुपुत्रियों को, रंजुमणि और रिंजुमणि, जिन्होंने इतने वर्ष तक गुरु रोसेश्वर साइकिया के काम को आगे बढ़ाया है, संगीत सत्र को आगे बढ़ाया है, उसके कार्य को जगह जगह फैलाया है। गुरु जी का जो सपना था, सालों तक जिस तरह से उन्होंने संगीत सत्र की स्थापना की थी उस सत्रीय नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए, वह कार्य आज भी जीवित है और इतनी शक्ति के साथ संपादित हो रहा है। यह देख के बहुत खुशी होती है। बहुत बड़ा योगदान था गुरु रोसेश्वर साइकिया जी का। सबसे पहले तो मैं याद करता हूँ वो समय जब आप लोगों को शायद पता नहीं है कि आज से 30 साल पहले वो जब दिल्ली आया करते थे, कितनी बार आके मेरे ऑफिस में बैठ के मेरे साथ सत्रीय नृत्य के ऊपर चर्चा किया करते थे। उनकी बहुत पीड़ा थी कि सत्रीय नृत्य को वो स्थान क्यों नहीं दिया है संगीत नाटक अकादमी ने, क्यों इसको उस ऊंचाई तक नहीं ले गए हैं हम। और बहुत डिटेल में सत्रीय नृत्य, संगीत आदि के विभिन्न पक्षों पर मुझे बताते थे, मैं उसे जानता था और मेरे पुरानी डायरी में सब लिखे हो गए वो सारे नोट्स जो गुरुजी से चर्चा में हम बातचीत किया करते थे। तो जो काम बाद में हमने किया उसकी उत्प्रेरणा उन्होंने ही दी। सत्रीय नृत्य को वो स्थान देने के लिए जो हम सबों ने बाद में कार्य किया, उसकी प्रेरणा बहुत पहले गुरु रोसेश्वर साइकिया से मुझे प्राप्त हुई थी। सन 2000 में जैसा आपको पता है कि सत्रीय को वो स्थान दिया गया, उनका स्वप्न वो पूरा हुआ, बहुत खुशी का मौका वो था। लेकिन हमारे हृदय में पीड़ा थी कि उसके कुछ ही समय पहले गुरुजी हमें छोड़ के चले गए थे। दरअसल सत्रीय नृत्य की पूरी यात्रा, नामघर से रंगमंच की जो यात्रा हुई, जो बहुत पहले उन्होंने शुरू किया और लोगों ने शुरू किया, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उसी में एक कड़ी थी, महत्वपूर्ण कड़ी, संगीत सत्र की स्थापना जो उन्होंने की। नए संदर्भ में, नए परिप्रेक्ष्य में एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म देना, एक बहुमूल्य जीवंत परंपरा को एक कला रूप के रूप में संवारना, सजाना, संरक्षण देना, उसका संवर्धन करना, उसके लिए वो बहुत बड़ा कदम था जब उन्होंने संगीत सत्र की स्थापना की। आज वही कार्य आगे बढ़ा रही हैं रंजुमणि और रिंजुमणि, और पिछले 10 सालों से या उससे भी ज़्यादा हो गए जो गुरुजी की याद में बड़े बड़े लोगों को वो सम्मानित करते हैं। गुरु रोसेश्वर साइकिया बड़बयान अवार्ड से मेरा भी सौभाग्य रहा, मुझे भी यह सम्मान ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसके लिए मैं हमेशा अनुग्रहित रहूँगा। गुरुजी का, संगीत सत्र का और उनके पूरे परिवार का। यह ऐसा समय है कि यह आयोजन एक भव्य रूप से, जिस प्रकार से एक ऑडिटोरियम में हुआ करता था, वो नहीं हो पा रहा है। और इसको जो भी नए संदर्भ में ऑनलाइन जो करने की, वर्चुअल फंक्शन जो करने की चेष्टा आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है और साधुवाद है। नमस्कार। নমস্কাৰ, মই জলিমণি শইকীয়া। আজি ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবয়ান সত্ৰীয়া বঁটা আ ভাৰ্চুৱেল ইনিচিয়েটিভ এই অনুষ্ঠানটি আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াই দিবলৈ পাই আমি নথৈ আনন্দিত। সংগীত নাটক একাডেমীৰ উপসচিব আৰু এজন বিখ্যাত সৰোদবাদক
শ্ৰীযুত ৰাজু দাসে এই অনুষ্ঠান সম্পৰ্কে কিছু মত বিনিময় কৰিব। আহক আমি এই অনুষ্ঠানটিলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। নমস্কাৰ। আজি আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰয়াত গুৰু শ্ৰী ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নদেৱৰ জন্মতিথি। ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নৰ পৰিচয় আপোনালোকক বেলেগে দিয়া দৰকাৰ নাই, আপোনালোক সকলোৱে পৰিচিত। আমাৰ সকলো অতি শ্ৰদ্ধাৰ আৰু নমস্য ব্যক্তি। সত্ৰীয়া এই জগতখনলৈ তেখেতৰ যি অৱদান, আমি তাক কোনোদিনেই পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তেখেতৰ এই জন্মতিথিৰ লগত সংগতি ৰাখি সংগীত সত্ৰই আজি কেইবাবছৰৰ পৰা এটি বঁটাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে। এই বছৰো ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে 3জন ব্যক্তিক বঁটা প্ৰদান কৰিব লৈছে। শ্ৰীযুত সোণাৰাম শৰ্মা বুঢ়া ভকত, পুৰণা কমলাবাৰী, তেখেতক প্ৰদান কৰিব। নিতা বিদ্যাৰ্থী, এগৰাকী আৰ্ট ক্ৰিটিক, কলিকতাৰ, তেখেতক প্ৰদান কৰিব। আৰু শ্ৰীমতী কলাৱতী দেৱী এগৰাকী মণিপুৰী নৃত্যশিল্পী আৰু সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত। এই 3গৰাকী শিল্পীক তেওঁলোকে এই বঁটা প্ৰদান কৰিব। প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে মঞ্চত আয়োজন কৰে এই অনুষ্ঠানটো, কিন্তু এই বছৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে COVID-19 যি ত্ৰাস, তাৰ কাৰণে আমি কোনো মঞ্চত আহিব পৰা নাই। তো অনলাইন যোগে তেওঁলোকে ফেচবুকৰ যোগেদি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিব আৰু বঁটা প্ৰদান কৰিব। মই সংগীত সত্ৰৰ সমূহ সদস্য তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোকে মোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ৰিঞ্জু বাইদেউ দুয়োগৰাকীকো অশেষ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দুয়োগৰাকী আমাৰ প্ৰয়াত ৰসেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নদেৱৰ পুত্ৰী, তেওঁলোকেও অতি সুন্দৰ কাম কৰি আহিছে। সংগীত সত্ৰ খুব ধুনীয়া ৰূপে তেওঁলোকে বৰ্তমানলৈকে চলাই আছে আৰু আশা কৰিম, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে ভৱিষ্যতেও তেওঁলোকে এনেদৰে এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই লৈ যায়। আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আৰু যিসকল শিল্পীক এই বঁটাটোৰ আয়োজকসকলে প্ৰদান কৰিব, এই 3গৰাকী শিল্পীক মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন বুলি মই ভাবিছোঁ যে এই দিনটোতে আমি ভাবিব নোৱাৰাকৈ পৰম পুৰুষৰ কৃপাৰ বাবে হয়তো এক গুৰু নিৰ্মালী আহি আমাৰ শিৰত পৰিছে বুলি আমি এক বাৰ্তা পাইছোঁ। তাৰ বাবে সুখী হৈছোঁ। এই বাৰ্তাৰ লগত মই এটা কথা ক'ব লগা হৈছে যে যিগৰাকী পুৰুষ আছিল নাৰী মুক্তি সংগ্ৰামৰ এগৰাকী অন্যতম কাণ্ডাৰী আৰু মহাপুৰুষ গুৰু দুজনাৰ কালজয় চাৰিবিধ অষ্টাদশ স্মৃতি নিৰন্তৰ ৰোমন্থন কৰি যি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে মানৱৰ প্ৰমূল্যবোধ প্ৰতিষ্ঠা কৰি সকলো মানুহকে ভক্তিৰ চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ কৰি সত্ৰৰ দৰে মহান গুৰু সংস্কৃতিৰ কেন্দ্ৰস্থল প্ৰতিষ্ঠা কৰি যি দুজনা গুৰুৱে অসম ধন্য কৰি গৈছিল, সেই গুৰু দুজনাৰ এজন বাটকটীয়া ৰূপে আমি চাই থকা অৱস্থাতেই, আমি ক'ব পৰা সকলো প্ৰদৰ্শন কৰি থকাৰ অৱস্থাতেই দেখিলোঁ তেনেকুৱা এজন বাস্তৱ পূজাৰী, যিগৰাকীয়ে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কীৰ্তনত কোৱাৰ দৰে কৃষ্ণৰূপে নব্যকৃত ভল্যায় অৱতাৰ, শ্ৰীৰামৰূপে কৌশল্যাত অৱতৰি, বামন স্বৰূপে অদিতিৰ বাক্য পালে, লোহিনীত ভল্যা হলিৰাম অৱতাৰ,
এইদৰে বিয়াখন নামে ভল্য সত্যতিৰ সন্ততি এই ৰূপেই কীৰ্তনৰ পাতে পাতে নাৰীসকলক এক মুক্তিৰ সন্ধান দিছিল, ৰাজমাৰ্গ প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিছিল, যেন পুৰুষৰ সতে সমানেই নাৰীসকলেও খোজ দিব পাৰে। সেই ইতিহাসৰ আগ ধৰিয়েই আজিৰ পৰা প্ৰায় 50 বছৰৰ পূৰ্বেই এগৰাকী পুৰুষে এই সন্ধানত নামি পৰিছিল। উদাস সত্ৰৰ পৰম্পৰাৰ লগতো এক সংগ্ৰাম কৰি কেনেকৈ নাৰীসকলক সত্ৰীয়া নৃত্যলৈ আনিব পাৰি, সত্ৰীয়া সংস্কৃতি ভক্তি মাৰ্গত তেওঁলোকক জড়িত কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে দুৰ্বাৰ সংগ্ৰাম কৰিছিল। যি সংগ্ৰামত নিজক সম্পূৰ্ণ আহুতি দিছিল, যাৰ বাবে হয়তো সত্ৰৰ এই মজিয়া এৰিও দিশে বিদেশে তাৰাই ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু কৰিব লগা হৈছিল। যিগৰাকীয়ে গুৰু সংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰীয় শাস্ত্ৰীয় ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমৰ এই আপুৰুগীয়া সম্পদ এক যুগদস্তা ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে নিজকে নিয়োগ কৰিছিল, অনেকজন সংগ্ৰামী পুৰুষক লগত লৈ আগবাঢ়ি গৈছিল। সেইজনেই আছিল কমলাবাৰী সত্ৰৰ একালৰ ভূতপূৰ্ব বৰবায়ন, এগৰাকী সংগ্ৰামী পুৰুষ, আমাৰ অধ্যাপক স্বৰ্গীয় ৰোষেশ্বৰ বৰবায়নদেৱ, ৰোষেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়নদেৱ। তাৰ নামত সংগীত সত্ৰ গুৱাহাটীয়ে এটি অতি আপুৰুগীয়া তথা গুৰুগম্ভীৰ বঁটা প্ৰতি বছৰে এই সংস্কৃতিৰ আজিৰ লগত জড়িত লোকসকললৈ আগবঢ়াই আহিছে। এইবাৰ আমালৈ আগবঢ়াইছে বুলি আমি বাৰ্তা পাইছোঁ। আমি এই বাৰ্তাত এহাতেদি গুৰুৰ নিৰ্মালী শিৰত পৰাৰ কাৰণে গৌৰৱ তথা আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। আনফালে আমি নিজকে ভাবিছোঁ, এই বঁটাৰ বাবে আমাৰ যোগ্যতা আছেনে? তথাপিও আমি এটা কথাৰে পতিয়ন নিয়াইছোঁ, এই বঁটা আমাৰ ব্যক্তিগত সম্পদ নহয়। এই বঁটা কমলাবাৰী সত্ৰৰ বাবে আহিছে আৰু কমলাবাৰী সত্ৰৰ এজন মুখ্য বুঢ়া ভকত হিচাপে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। ৰোষেশ্বৰ শইকীয়া ভূতপূৰ্ব বৰবায়ন স্বৰ্গীয় এই বৰবায়ন জনাই জীৱনত কিমানখিনি কৰিলে আৰু কি পালে, আজিৰ তাৰিখত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অনুভৱ কৰোঁ, কৰ্ণই দিয়া দি গাৰ কবচ কুণ্ডললৈকে দান কৰিলে, সকলোকে দিলে, বহুজনক পানী পোতাৰ পৰা আজৰি আনি বৰঘৰতো প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গ'ল। কিন্তু এই সুন্দৰ সপোন বাস্তৱৰ এই মধ্যাহ্ন বেলাত সেইজন পুৰুষে ভোগ কৰিবলৈ নাপালে। আজি মই এই আনন্দৰ মুহূৰ্তত সেইগৰাকীক স্মৰণ কৰি মোৰ শোকে খুন্দা মাৰি ধৰিছে যে তেনে এজন বীৰ পুৰুষ কমলাবাৰী সত্ৰৰ বাবে আহিছিল, যিজনা আছিল বাহুবলী, কণ্ঠবলী আৰু সকলো দিশতে আগৰণুৱা। আমাৰ অধ্যাপক নাছিল কিহত, সত্য প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে যুদ্ধত নাছিল নে? আমাৰ অধ্যাপক ৰাজনীতিত নাছিল নে? আমাৰ অধ্যাপক নাম লগোৱা পাঠক
সত্ৰৰ আধ্যাত্মিক চেতনা লব্ধ 14 প্ৰসংগত নাচিলে আমাৰ অধ্যাপক গায়ন বায়নৰ এই আকাশলংঘা প্ৰতিভাৰ সেও বিলোৱাত নাচিলে নাই ভীম জৰাখণ্ড ৰুক্মবীৰ শিশুপাল এইসকল ভাও দিয়াত নাচিলে সূত্ৰধাৰ ওজাপালি কীৰ্তন এইবিলাকত নাচিলে আমাৰ অধ্যাপক এতিয়া নাছিল ক'ত এটাতে অধ্যাপক নাছিল মিছাবেইছা প্ৰবঞ্চনা বেয়া পাইছিল কাৰোবাক তোষামোদ কৰি বেয়া পাইছিল প্ৰস্ত কথাৰে সকলোৰে সন্মুখত সিংহৰ দৰে গৰ্জি উঠিবলৈ বুকত সাহস অটুট ৰাখিছিল আৰু গোটেটো জীৱন এই কামেই কৰি গ'ল সেই ফলশ্ৰুতিতেই অসমৰ এগৰাকী জ্ঞান জগতৰ মধ্যাহ্ন ৰবি ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগদেৱৰ তত্ত্বাৱধানত সংগীত সত্ৰ নামৰ এক পবিত্ৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰাখি থৈ গ'ল সময়ৰ বালিত এক কালত জয় ইতিহাস এক কালত জয় মাইলৰ খুঁটি হয়তো এই নাৰী মুক্তিৰ সত্ৰীয়া নৃত্যলৈ নাৰীসকলক কেনেকৈ আনিব পাৰি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ মাজত নাৰীসকলৰ ভূমিকা কিদৰে অপৰিহাৰ্য কৰিব পাৰি তাৰ চিন্তাত দিনে নিশাই কাম কৰি গৈছিল সেইবাবেই হয়তো তাৰাৰ প্ৰসৱিত সন্তান 2 গৰাকীয়েই মাতৃ হ'ল আমাৰ মাটোৱেই বোলক বা আমাৰ ভনীয়েই বোলক 2 গৰাকী সংগ্ৰামী যুৱতী আৰু এই 2 গৰাকীৰ যোগেদিয়েই তথা আমাৰ অধ্যাপক ৰোষেশ্বৰ শইকীয়া দেৱৰ মাধ্যমেৰে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক জগত সভাত যিদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে এই লৈ মই তেওঁলোক অধ্যাপকে এৰি থৈ যোৱা 2 গৰাকী সুযোগ্য কন্যালৈ সত্ৰৰ ববীয়া আশীৰ্বাদ মোৰ ব্যক্তিগত তৰফৰ পৰা মৰম যাচিছোঁ এই সংগীত সত্ৰ নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ লগত সম্পাদকেই বোলক বা তাৰ পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত লোকসকলেই বোলক বা তাৰ লগি উঠা বোৱা ডাৰ মুঠা বোৱা পাতি মুঠা বোৱা গুৰি মুঠা ধৰা কাণ্ডাৰীসকলেই বোলক এই সকলোৱে অসমবাসীৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি যাৰ জৰিয়তে শুদ্ধ নীতি সদাচাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ জগতখন জগমকীয়া হোৱাৰ আমি বাস্তৱ আৰু ভৱিষ্যতলৈ এই আশা বিশ্বাসেৰে কৰিব পাৰোঁ আমি আজি এই মুহূৰ্তত এই বাৰ্তা পাই আমাৰ অন্তৰৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিলোঁ আমি সময়ত এই অধ্যাপক গৰাকীৰ সম্পৰ্কে আৰু কিছু কথা কোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম তথা সংগীত সত্ৰৰ সম্পৰ্কেও কিছু কথা কোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম ধন্যবাদ Namaskar, I am Neeta Vidyarthi. It is a pleasant responsibility to speak about the great Kshatriya Guru Rosheshwar Saikia Borbayan, who was not only God's gift to Assam Kshatriya culture but to the world of Indian classical dance and music. As we all know, he as a Kshatriya Bhagat
had broken conventions and started teaching women dancing, as a result of which he was undergoing strong and harsh criticism and was finally compelled to leave the Shatra. He was a visionary and definitely a crusader, because he was determined to reach the Kshatriya culture to the masses, and so he finally, with a lot of like-minded people, established Shongit Kshatriya, the cultural institution for teaching Kshatriya culture. Today, Shongit Kshatriya has blossomed luxuriously into one of the pioneer institutions of the country for spreading Assam's classical traditions. Under the support of his dancer daughters, Rinjumani Saikia and Rinjumani Saikia and their family, and a host of faculty members who are dedicated and devoted to Kshatriya culture. With a lot of care and love, this institution has grown to be a pioneer and one of its kind, very seldom found, with a very disciplined infrastructure under the strong support of not only the family members, the daughters, but also with generations of students discipled and disciplined faculty members. The legacy of Rashisha Saikia is in safe hands. This is propagated by not only the daughters, but also by their grandchildren. Urunjoti Malakar is a promising whole player. He is Runjumani Saikia's son and has been recently awarded the Bayan title from the Purana Kamalavari Shatra. Abundika Chaudhary is Rinju Muni's daughter, training under her mother to be a dancer and a singer from her vocalist father, Pramgopal Das. After the untimely demise of Guru Rashisha Saikia, the connoisseurs and the culturally minded people of Assam and also the scholars introduced the Rashisha Saikia Barbayan Kshatriya Bota, an award to mark respect for the untiring effort of Rashisha Saikia, who established the Kshatriya culture and increased and expanded the Assam's classicism insights of the classical traditions. From 2013, Shongit Kshatriya has been continuing to commemorate the birth anniversary through this award by awarding distinguished people, personalities who have significant contributions to the Kshatriya culture and Indian cultural traditions. It is a great privilege for me and an honor, of course, to be one of the recipients of this award for the year 2020. And I thank Shongit Kshatriya family profusely for it. I wish Shongit Kshatriya reaches great heights to be one of the most prestigious cultural institution spreading Assam's Kshatriya culture. Namaskar.